नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मिशन शक्ति बंद हेबा नै मिछ प्रचार करुचे बीजेडी। ओडिशार विकास करबा पय राज्यर महिला माने एथर भाजपा को बाचिचंते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन समय रे प्रतिश्रुति देइतिले भाजपा ओडिशा रे सरकार गढिले राज्य रे सबुदार योजना कार्यकारी करिवो। दल सरकार गठन पर ए प्रतिश्रुति पूर्ण करिचे। मात्र 8 मास रे 10,000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता प्राय 1 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी को देइचे। एबे मिशन शक्ति बंद हो जिवो बोले बीजेडी मिछ प्रचार करुचे। मात्र ए मिशन शक्ति महिला को नवीन पटनायक सरकार रे थिबा बेले 3 मासर दरमा न दे राजरास्ता रे बसैतिले बोले उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेत्री प्रभाती परिडा कहचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रथ यात्रा को मिलिबो विश्व ऐतिह्य मान्यता। रथ यात्रा को मिलिबो विश्व ऐतिह्य मान्यता। रथ यात्रा को विश्व सांस्कृतिक ऐतिह्य मान्यता ने प्रक्रिया आरंभ होइचे। यूनेस्को द्वारा मान्यता ने प्रक्रिया आरंभ श्रीमंदिर प्रशासन एने खूब शीघ्र नामांकन पत्र दाखल करिवो। केंद्र संस्कृति मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी आलोचना दिल्ली रे आलोचना करिसंते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मंत्री को निर्देश बढुची खरा शीघ्र सजाड़। राज्यर अचल नलकूप को सचल करने को मंत्री को निर्देश। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी जल जोगाण व्यवस्था को त्वरान्वित करने को निर्देश देइचंते। विभागीय अधिकारी को निर्देश देले मंत्री रवि नायक। 71 जनसंख्या विशिष्ट गाँव में नुआ नलकूप खनन होब। वसुधा योजना रे सोलार प्रकल्प कार्यक्रम करने को मध्य निर्देश दिया जायछि। पंचायत स्तर रे जल छत खोलिबा को चिठी करा जायतिबा कहिसंती। मेगा पानीय जल प्रकल्प काम ठीक समय रे सारिबा को निर्देश देइचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पूर्वतन विधायक अनंत दास को वियोग रे शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। पूर्वतन मंत्री अनंत दास को वियोग रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंभीर शोक प्रकाश करिसंते। एक बार्ता रे मुख्यमंत्री कहिसंते जे स्वगत दास जने लोकप्रिय जननेता और दक्ष प्रशासक थिला। मंत्री और विधायक भावे से राज्यर और बालेश्वर अंचल विकास पाई निजर गुरुत्वपूर्ण योगदान रखी जाइछन। सूचना जोग्य तांको वियोग जोगु राज्य जने अमायक जनसेवक को हरैला बोली मुख्यमंत्री कहिसंते। परलोकगत आमार सद्गति कामना करबा सहित मुख्यमंत्री शोक संतप परिवार वर्ग को प्रति समवेदना प्रकाश करिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अग्निवीर भारती पाई रजिस्ट्रेशन। भारतीय सेना रे अग्निवीर भर्ती 8 तारिख रु आवेदन प्रक्रिया आरंभ होबार थिला, किंतु वर्तमान आवेदन कार्य को संगित कर दिया जायचे। तेबे रजिस्ट्रेशन पाई नुआ तारिख मध्य घोषणा करा जायचे। भारतीय सेना रे अग्निवीर हेबा को इच्छुक भारतीय सेना रो ऑफिशियल वेबसाइट रे रजिस्ट्रेशन सहित जड़ित अपडेट चेक करि पारिबे। इंडियन आर्मी रे अग्निवीर चाकरी पाई ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च रे आरंभ होबो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आउरी बढ़िबो ताती सतर्क सूचना जारी। प्रचंड रौद ताप नै सतर्क कराइছে। अभ्यंतरीण ओडिशा रे 3 रु 5 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा संभावना रहिছে। अभ्यंतरीण ओडिशा रो 6 जिल्लार जिलापालक पय सतर्कता जारी करिছে। एसआरसी को कार्यालय एई जिला गुडी को मध्य रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर रहिছে। आसंता 5 दिन रे तापमात्रा 40 छुइबो बोले पूर्वानुमान करा जायछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आज 15 तारिख पर्यंत बंद रहिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती। आज 15 तारिख पर्यंत 7 दिन धरी बंद रहिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती और सरखणा। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। आगामी दल यात्रा अवसर रे श्रीमंदिर रे विशेष नीतिकांति समाधान दृष्टि 36 निजगर परामर्श क्रमे फगु दशमी ठारू होली उत्सव पर्यंत रत्न भंडार मरामती बंद रहिबा। 2024 डिसेंबर 17 रत्न भंडार मरामती और सरखण आरंभ करथिला। एएसआई हेले महाप्रभु को विशेष नीतिकांति समाधान निमंते बारंबार काम बंद रहुछि। तेणु निर्धारित 3 मास भितरे एएसआई एई काम सारी पारिबो कि नाही प्रश्नवाची सृष्टि होइछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आज सोना रेट केते रहिछि शहर रे। सोना एवं रूपा किनिबा पूर्व आपण को आजिर मूल्य विषय जानिबा उचित। जदि आपण सोना रूपा किनिबा को चाहुचंती किबा सोना रे निवेश करबा को चाहुचंती तेबे यह आपण को पय गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे आसंतु जानिबा केउ शहर रे केते रहिछि सोना रेट। सोना दर एबे हु बढी चलीथिबा बेले आज भारतीय बाजार 22
କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 80,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 87,710 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 80,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ 87,710 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 10 ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦିବୁଙ୍ଗଡ଼ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବୀମା କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିନା ଭିସା ଓ ପାସପୋର୍ଟରେ ଆସାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରି ବେପାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୀରେ ମଟନ ନାଁରେ ହୋଟେଲରେ ଦେଉଥିଲେ ଗୋମାଂସ। ପୁରୀ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ହେଲେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ମଟନ ନାଁରେ ଜୟା ହୋଟେଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋମାଂସ, ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତନାଘନା, ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଶେଖ ବାବୁର ମାଂସ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏବେ ବିବାଦୀୟ ଜୟା ଢାବା ନିକଟରେ 87ଟି ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହୀରାକୁଦରେ ବୁଲିଲା 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ବାମ୍ବୋ ଡାଇକନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ କାମ। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହୀରାକୁଦ ଗସ୍ତ କରି ହୀରାକୁଦ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ଅଞ୍ଚଳ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ସାଇଫୋନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 884 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା, 40 ଛୁଇଁବ ତାପମାତ୍ରା। ସୋଆ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ 12 ତାରିଖ ପରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ତାପମାତ୍ରା। 12 ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଗତକାଲି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରହିଥିଲା ବୌଦ୍ଧରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 36.9, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 36.8 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍। ବର୍ଷ ଧରି କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣାର ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଗଲା 12 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ର ପୁରା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି ବଜେଟକୁ କେତେ ମିଳିଛି ଅନୁଦାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ମୋଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଟୋକେନ୍ ଡିଲେଟ୍ ଓ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ବାରମ୍ବାର ଟୋକେନ୍ ଡିଲେଟ୍ ହେବା, ଧାନ କିଣିବାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ମୋଡିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତୈଳ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର? କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପକେଟ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଭାବର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତୈଳ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୈଳ ଦର ଜାଣିବାରେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର 92 ଟଙ୍କା 79 ପଇସା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଦର ଥିଲା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା। ସେହିପରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ରହିଛି 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା। ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ଅସୁସ୍ଥ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏମ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
ଧନଖଣ୍ଡଙ୍କ ଶ୍ୱାସବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପରେ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମ୍ସ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ୱାସ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ କଲବଲ କରିବ ତାତି 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର, ଢଁ ଢଁ ଖରାରେ ସିଝିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ପାରଦ। ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ମୌସୁମୀ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 4 ୱିକେଟରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ଭାରତ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ମାତ ଦେଇ ଭାରତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ ଦେବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। 252 ରନର ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗିଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 76 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 48, କେଏଲ ରାହୁଲ 34 ଓ ସୁମନ ଗିଲ୍ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକି ଥାଇ 4 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଆମେରିକାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ନିକଟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାକୁ ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟକୁ ଆମେରିକାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମନକୁ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେରିକାର କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଚୀନ ହିଲ୍ସରେ ଥିବା ବୋକା ସାନୱାସି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ସନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଘାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।